क्या? अश्विनी ये लो। That's fine. लगेज सब ठीक से रखकर जल्दी आ जा। ओके? ठीक है। Make it fast, माया। ओके? Oh, Julie, come on, yeah, it's getting late. तुम लोग तैयार हो ना? हम तो कब से तैयार हैं। हाँ, that's fine. अरे चमक चलो, वही लेट। शॉपिंग के लिए गए थे। शॉपिंग गई थी, पागल। रेडी गर्ल्स? है कैसा लगा प्रोग्राम? प्रोग्राम तो धूमधाम से हुआ था। कब मिलेंगे? तेरी शादी में। जरूर मिलेंगे। बाय। थैंक यू। It's okay, never mind. Bye. See you. Bye. See you. Come on, girls, get in. Hurry up. Come on. Hey, come on, be smart, girls. Bye, madam. Bye. गाड़ी वहाँ पार करो। मुख्यमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी की, जल्दी निकलने वाला। मुख्यमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी की। ओके गर्ल्स, बाय। सी यू। बाय। अरे गाड़ी यहाँ मत रोको, हटाओ यहाँ से। जल्दी। बाय। मुख्यमंत्री जी जिंदाबाद जिंदाबाद, मुख्यमंत्री जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, मुख्यमंत्री जिंदाबाद। My luggage! Hey, stop! Stop, please! Stop! मुख्यमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी की। आप इस तरफ नहीं जा सकते, उस तरफ जाइए।
मैडम मुख्यमंत्री जी की मुख्यमंत्री जी की मुख्यमंत्री Excuse me, please. Yes. Sorry, madam. Flight is already left. Already left? Just 5 minutes back. Oh no. When is the next flight? Next one is only on Monday, after 3 days. After 3 days? Yes. Oh God. Hello, matron. ഞാൻ അശ്വിനി വർമ്മയെ സംസാരിക്കുന്നത്. ഫ്ലൈറ്റ് മിസ്സായി പോയി. You missed the flight? Oh my God. പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ട്രെയിനിൽ എങ്ങനെ നാട്ടിലേക്ക് പോകും. അതെ, എനിക്കൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. ഞാൻ ബസ്സിൽ തന്നെ എന്റെ ലഗേജ് ഒക്കെ വിട്ടുപോയി. എന്നെ ഒന്ന് സഹായിച്ചാ മതി. വീട്ടിലെ അഡ്രസ്സിലേക്ക് ഒന്ന് പാർസൽ ചെയ്തേക്ക്. പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഫർഗെറ്റ്. ഓൾ മൈ ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിങ്സ് ആർ ദേർ. ഓക്കേ, താങ്ക്സ് ആൻഡ് ബൈ. Hello, boys and girls. Everything from Edison to Walt Disney. സഹോദരന്മാരെ, ഇലക്ട്രോണിക് യുവത്തിന്റെ അത്യപൂർവമായ പ്രതിഭാസങ്ങൾ. Everything at low price. Come on, look at this now. Look at this. Trumpet. ഇതല്ലേ കേട്ടോ, ഈ സ്വിച്ച് ഉണ്ടല്ലോ. എന്നിട്ട് ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട്. Everything and anything from Edison to Walt Disney. Electronic toys, ബൊമ്മകൾ. ചേട്ടാ, ഭയങ്കര വിലയാണോ? 99 rupees 95 paisa അത്രേ ഉള്ളൂ. Okay, thank you. Day balance 5 paisa. ഞാനുണ്ടല്ലോ ഈ ബിസിനസ് വളരെ ഹലോ. നല്ല ഉറക്കാൻ തോന്നുന്നു. Sorry, madam. I'm very sorry. See, I've got a variety No, of thank you. items here. Please have a look. Everything from Edison to Walt Disney. Say, no, there are little calculators, dancing frogs. Have you ever seen this? Yeah. I just don't want anything. Yeah, have a look at this. The little dancing frogs. Look here, I just don't want anything. For you, at very, very low price. Have a look at this, please. There are a lot of items, other items, everything from Edison to Walt Disney. Yeah, look at this. Yeah, come on. They are the 5 little dancing ഇത് വലിയ ശല്യമായല്ലോ. നിങ്ങൾ മലയാളിയാ? ഞാനും മലയാളിയാണ്. ഇതാദ്യമേ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഈ സായിപ്പിന്റെ ഭാഷയെ കിടന്ന് വായിട്ട് അലക്കണം വല്ല കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒന്നെങ്കിലും എടുക്കണം പ്ലീസ്, ഒറ്റ ഒന്ന് പ്ലീസ്. സി, I've got a variety of gadgets here. I say you will get it for exclusively low price. Please, ഏതെങ്കിലും ഒന്ന്. ഇതൊന്ന് നോക്ക്. Look here, എനിക്കിതൊന്നും ആവശ്യമില്ല. No, you shouldn't say like that. Have a look at this nice little pizza. This is called the dancing Coca-Cola tin. Come on, look at that twist. So cute. Yeah, come on. Yeah, look at this. A very useful calculator at a very, very low price. Come on, at least idangal onnu vaangu, madam. Please, it'll be very useful for you. I'll take it. Yeah. How much is it? It's 99 rupees 95 paise. Yeah, 99.95. Not a paise more, not a paise less. Oru paisa koodeyilla, oru paisa Yeah, I'll koreyilla. take it. Yeah, that's it. Thank you. Ida, balance 5 paise. അത് ഇയാൾ തന്നെ വെച്ചോ. No. അതെ, ബിസിനസ്സിൽ ഞാൻ വളരെ കറക്റ്റ് ആണ്. Take it. Thank you. Now, coming to this. Listen to me. Don't get angry. First press this button, then operate. Okay? First the button, then Yeah. operate. Thank you. Bye.
It's a very useful thing for you, madam. A very special thing. What the hell you doing here? How dare you cheat me, I say? Idiot! Hey, what is this? Come on, relax. Cool down. Shit! Hey! Come here! Me? Oh, come here! ഇതുപോലെ ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ടോ? Of course. You want one more piece? Yeah. Here it is. A very useful one, huh? പക്ഷെ ഇതിന് ഞാൻ വില തരില്ല. Because you've cheated me. No. I was just joking. You have to pay me. ഇത് വർക്ക് ചെയ്യോ? Of course. There. ഈ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് സഹോദരന്മാരെ, ഇലക്ട്രോണിക് യുഗത്തിന്റെ അത്യപൂർവമായ അത്ഭുത പ്രതിഭാസങ്ങൾ. ഹലോ देखो ना, see I have got magic bangles, trumpets, electronic calculators, but सब सिर्फ एक piece. ഹലോ, ട്രെയിനിലും താനീ ആളുകളെ വെറുതെ വിടില്ലേ? Oh, what to do, miss? യാത്രാ ചെലവിനുള്ള കാശ് ഒപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാ. Funny, smart guy. क्या हुआ? कैसा है? आराम है? अरे भगवान, अभी क्या करेगा? आराम है? ठीक है. आराम. Excuse me, all of you move aside, please. Don't worry, madam. You'll be all right. Relax. आप कैसा है? वो ठीक है. എന്തു പറ്റി? Any problem? Cardiac problem. She's okay now? She'll be all right. Madam doctor? Final year കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഹൗസ് ഏജൻസി കൂടെ ഉണ്ട്. Excuse me? Yes. ട്രെയിൻ എന്തു പറ്റി? അടുത്ത സ്റ്റേഷനിൽ ഗുഡ്സ് ഡീറെയിലായി. അപ്പൊ ഇനി ലൈൻ ക്ലിയർ ആയതിനു ശേഷം എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റും. അയ്യോ, എനിക്ക് രാജധാനി എക്സ്പ്രസിന് കണക്ഷൻ കിട്ടുമോ എന്തോ. മട്ട് കണ്ടിട്ടേ ഇനി അതൊന്നും നടക്കും തോന്നില്ല. ഓ, ഇന്ന് നേരം വെളുത്തപ്പോ ആരുടെ മുഖമാണോ കണി കണ്ടത്? ഏതായാലും എന്റെ ആവൂല. ഇറങ്ങിക്കോ, ബസ് ഇവിടെ വരെ ഉള്ളൂ. ഇവിടുന്ന് സിറ്റിയിലേക്ക് ഇപ്പൊ ബസ് കിട്ടില്ലേ? സിറ്റിയിലേക്കോ? ഇല്ല, അടുത്ത ടൗൺ വരെ കിട്ടും. അത് നാളെ രാവിലെ അയ്യോ, നാളെ രാവിലെയോ? അതെ, അതിലേ പോയാലേ ആ ചർച്ചിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരു ലോഡ്ജ് ഉണ്ട്. അവിടെ റൂം കിട്ടും. പുലർച്ചയ്ക്ക് ഹൈവേ ചെന്ന് നിന്നാൽ റിട്ടേൺ ട്രിപ്പ് പോകുന്ന വല്ല ട്രക്കും കിട്ടും. ഈ ലോക്കൽ ബസ് കയറി അലയുന്നതിൽ നല്ലത് അതാ. സാർ, റൂം വേണമായിരുന്നു. ഒരു റൂം വേണം എനിക്ക്. ഉണ്ടല്ലോ, ബട്ട് സിംഗിൾ റൂം, സിംഗിൾ ബെഡ്. സിംഗിൾ മതി. മുറി എനിക്കാണ്. മുറി എനിക്കാണ് ആവശ്യം. സിംഗിൾ ആയാലും മതി. ഓ മുറി എനിക്കാണ് ആവശ്യം. അല്ല, അപ്പൊ എനിക്കോ? ഏയ്, സാർ, ഒരു റൂം എനിക്കും വേണമായിരുന്നു. എത്ര റെന്റ്? 99 rupees. No bargaining. Only 99. എനിക്ക് ഒരു ബെഡെങ്കിലും കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ. Sorry, very sorry. സാർ, എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് കം ഫസ്റ്റ് സർവ്ഡ്. 99? Yes.
You cheat, dirty thief, എന്റെ പോക്കറ്റ് അടിച്ചുല്ലേ? വാട്ട്? നിങ്ങളുടെ പോക്കറ്റ് ഞാൻ അടിച്ചെന്നു? ആ ബസ് വരുമ്പോ ആ സമയത്ത് അനാവശ്യം പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ. മര്യാദയ്ക്ക് എന്റെ പേഴ്സ് തിരിച്ചു തന്നേക്ക്. അത് എവിടെയാ വെച്ചതെന്ന് ആദ്യം ഓർത്ത് നോക്ക്. There's nothing to remember. ജീൻസിന്റെ ബാക്ക് പോക്കറ്റിലാണ് വെച്ചിരുന്നത്. ബസ്സിൽ വെച്ച് വീണ ആ സമയം കൊണ്ട് ഷേംലെസ് പിക് പോക്കറ്റാ. ഇത് കട്ടവനെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ കണ്ടവനെ കള്ളനാക്കുന്ന ഏർപ്പാടാണല്ലോ. വായത്തോന്നെ പറഞ്ഞാണല്ലോ, പറഞ്ഞേക്കാം. പിന്നെ എവിടെ എന്റെ പേഴ്സ്? അത് പോയി എടുത്തവനോട് ചോദിക്ക. എത്ര രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു പേഴ്സില്? 5,000 and something. 5,000 സംതിങ്? അതിന് കണക്കൊന്നുമില്ലേ? കണക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് പോക്കറ്റ് അടിച്ചാൽക്കറിയാം. എന്നാലേ പോയി ചോദിച്ചിട്ട് വാ, മനസ്സിലാവും. Hey, lift your hands. Just lift your hands. What for? I said lift. എന്താണ്? Can you stand straight? What are you doing here? Hey. താനൊന്ന് അടങ്ങി നിൽക്ക്. What is this? എനിക്കിത് ചെക്ക് ചെയ്യണം. Come on, stop it here, please. My goodness. എന്റെ കയ്യില് ഇന്നത്തെ കച്ചവട കളക്ഷൻ അടക്കം 1,957 rupees 45 പൈസ ഉണ്ട്. ഒരു പൈസ അതേ ഉണ്ടോ നോക്ക്. Come on, check for yourself. ഇനി സംശയം നിർത്തല്ലേ, എന്നെ മൊത്തമായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തോളൂ. ഇതാ, ഇനി ഇത് മാത്രമായിട്ട് പരിശോധിക്കാതിരിക്കണ്ട. Come on, check for yourself. വാ. Come on, check ya. ഇത് അഡ്വാൻസ്. റൂം അവർക്ക് തന്നെ കൊടുത്തേക്ക്. Very good. Just a minute. ഹലോ. എന്താ ഇനി ഉറങ്ങിയില്ലേ? ഇല്ല, പരിചയമില്ലാത്ത സ്ഥലമായതുകൊണ്ടാവാം എനിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നില്ല. എനിക്ക് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. എവിടെ കിടന്നാലും സുഖമായിട്ടങ്ങ് ഉറങ്ങും. ഇവിടെ നല്ല തണുപ്പുണ്ടല്ലേ? തണുപ്പും ഒരു സുഖല്ലേ? എന്നാലും ഒറ്റയ്ക്ക് ഇവിടെ നോക്കൂ, റൂമില് ധാരാളം സ്ഥലമുണ്ട്. അവിടെ വന്ന് കിടക്കാം. കിടന്നോളൂന്നേ. ഏയ് വേണ്ട വേണ്ട, ഐ എം ഓക്കെ ഹിയർ. എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ബോദർ. ഗുഡ് നൈറ്റ്. Can you do me a favor? യെസ്. ഇത് വെച്ചോളൂ. എനിക്ക് കുറച്ച് പണം ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു. അതിന് ഇതെന്തിനാ തരുന്നത്? നോ നോ, നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് പണമല്ല വേണ്ടത്. അതുകൊണ്ടല്ല, ഇത് കൈ വെച്ചോളൂ. പണയത്തിന് പണ്ടമായും കടം കൊടുക്കാൻ ഞാൻ മാർവാടിയൊന്നുമല്ല. അത് കൈ തന്നെ വെച്ചോ. കയ്യിൽ കെട്ടിക്കോളൂ. Come on. You please wear it. ഇതാ, എത്ര വേണം ചെടുത്തോളൂ. ഉള്ളത് നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യാം. പ്ലീസ് എടുക്കൂ. കണക്കൊന്നും നോക്കണ്ട, എത്ര വേണം എടുത്തോളൂ. 500. അഡ്രസ് തന്നാ വീട്ടിലെത്തിയ TM അയക്കാം. അതൊക്കെ പിന്നെ ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കാം. That's very kind of you. അവിടെ ധാരാളം സ്ഥലമുണ്ട്. വരൂ, നമുക്ക് റൂം ഷെയർ ചെയ്യാം. ഇറ്റ്സ് ഓൾ റൈറ്റ്. ഞാനിവിടെ കംഫർട്ടബിൾ ആണ്. ദിസ് ഈസ് ഓക്കെ. But it is not okay for me. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് തണുപ്പത്ത് കിടക്കുമ്പോ റൂമിൽ ഞാൻ, പ്ലീസ്, I feel guilty.
ഹലോ അമ്മേ ഞാൻ അശ്വിനി. അശ്വിനി അമ്മേ അശ്വിനിയുടെ ഫോണാ. പറ എപ്പോ വരും? ഫ്ലൈറ്റ് മിസ്സായി. ട്രെയിനിൽ ശരിയായില്ല. അപ്പൊ എങ്ങനെ വരും വീട്ടിലേക്ക്? റോഡ് വഴി വരുന്നു. അയ്യോ ഒറ്റയ്ക്കാണോ വരുന്നത്? എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു മോളെ. ഇപ്പൊ എവിടുന്നാ വിളിക്കുന്നേ? അറിഞ്ഞൂടാ, ഏതോ ഒരു സ്ഥലം. സൂക്ഷിച്ചു വരണേ. കൺവേ മൈ റിഗാർഡ്സ് ടു ഡാഡി, മുത്തശ്ശി ആൻഡ് നോട്ടി ഗേൾസ്. ശരി. ശരി അമ്മേ, ബൈ. എന്താ ഫോൺ കിട്ടിയോ? കിട്ടി. Lift, please. Stop! 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 ചേട്ടാ ചേട്ടാ ഒന്ന് ഞാനും ചേട്ടാ ഹലോ ഹലോ ഒന്ന്. ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ? ഒരു ലോറി വരുന്നുണ്ട്, അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം. നോക്കൂ. Stop! ഹലോ നിർത്താൻ തോന്നി. സാർ ഹലോ ഒന്ന് നിർത്തലേ. ഞാൻ കമ്മേ. അങ്കിൾ എന്താ? ഒരു ലിഫ്റ്റ് വേണമായിരുന്നു. ലിഫ്റ്റോ? നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് കേട്ട. എവിടേക്കാ? പാലക്കാട് വരെ. പാലക്കാട്? വണ്ടി അങ്ങോട്ടേക്കല്ല. അല്ല നിങ്ങൾ എവിടെ വരെ പോന്നോ അവിടെ വരെ മതി. കേറിക്കോ. താങ്ക് യു. മുമ്പിൽ സ്ഥലമില്ല, പുറകെ കയറിക്ക. ഒന്നുമില്ലല്ലോ സ്മെല്ല്. കൊച്ചി കൊച്ചി പന്നി കൊച്ചി എന്റെടാ. എന്താ എന്തോ ചെയ്യും?
ഏയ് ഇറങ്ങിക്കോ ഇറങ്ങിക്കോ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് അങ്കിൾ. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. നിങ്ങൾ പോയി കൃത്യങ്ങളൊക്കെ നടത്ത്. എല്ലാം മനസ്സിലായില്ലേ? തൂറും പൊടുക്കുക പോലെ കാട്ടിലോട്ട് കയറിക്കോളാൻ. കുളിക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ചപ്പുറത്ത് വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ട്. പോ. ഇതെന്തിനാ എന്റെ പിന്നാലെ തന്നെ? ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പിന്നാലെ വന്നൊന്നുമല്ല, ഞാനും കാട്ടിലേക്ക് തന്നെ പോന്നെ. ഓക്കെ, then you go first. ഓക്കെ, ബി കംഫർട്ടബിൾ. ഞാൻ പോയിക്കോളാം. ഇത് വലിയ കഷ്ടമായിരുന്നു. Hey, excuse me. Excuse me. Relax. Don't cry. Relax. ആ നനഞ്ഞ ഉടുപ്പൊക്കെ മാറ്റിക്കോളൂ. എന്റെ വേറെ ഡ്രസ് ഇല്ല. പ്ലീസ് ഒന്ന് കരയാതിരിക്കോ. എന്റെ ഡ്രസ്സ് വല്ലതും ഞാൻ തരാം. മാറ്റിക്കോ. ഒരു മിനിറ്റ്. ഇതാ, ഇത് മതിയോ? പോയി മാറ്റിക്കോളാം. എവിടെ? ദാ അവിടെ പോയി മാറ്റിക്കോ. കേട്ടോ? Be careful. ഡ്രൈവർ അങ്കിൾ, ഇത് എന്തൊരു ഉറക്കാ, നമുക്ക് പോവാം. ഞാൻ എവിടേക്കും ഇല്ല. അയ്യോ അങ്കിൾ,
നേരെ ഒരുപാടായി, ഞങ്ങൾക്ക് അർജന്റായിട്ട് പോണം. ഒന്ന് എഴുന്നേൽക്ക് പ്ലീസ്. നീ ആരാ? എന്ത് വേണം? വാട്ട്? അതെന്താ അങ്കിൾ, ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇന്നലെ ലിഫ്റ്റ് വെച്ച് കൂടെ വന്നതല്ലേ? നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എന്റെ കൂടെ വന്നോ? എന്റെ വണ്ടിയിൽ കുറെ പന്നികളായിരുന്നു. പന്നിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അയ്യോ പ്ലീസ്, വരും വരും അങ്കിൾ, പെട്ടെന്ന് പോവാം. ഞാൻ ഉറങ്ങിയിട്ട് 3 ദിവസമായി, എനിക്ക് വയ്യ. അയ്യോ എന്റെ പൊന്നങ്കിൾ, ഒന്ന് നടന്നൂടെ? കാലില്ലേ നിങ്ങക്ക്? നടന്നോ? നടക്കാനോ? അങ്കിൾ, അതെ, ചങ്ങാതിക്ക് ഒരു വെളിവില്ല. എന്താ ചെയ്യാ? അല്ല അങ്കിൾ, എന്നാ വണ്ടി ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്താലോ? എന്തുവാടാ? നിങ്ങൾക്ക് ഉറങ്ങുകയും ചെയ്യാം, നമുക്ക് ടൈമിന് എത്തുകയും ചെയ്യാലോ. എനക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ അറിയോ? ഓടിക്കുമെന്നോ? ഞാൻ എക്സ്പെർട്ട് ഡ്രൈവറാണ്. ഞാൻ ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫൈനൽ ഇയറിനാണ് പഠിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓടിച്ചു നോക്കാത്ത മോഡൽ വണ്ടിയേ ഇല്ല. താങ്ക് യു. സത്യമാണോ ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് പഠിക്കാന്ന് പറഞ്ഞത്? പിന്നല്ലാതെ. എവിടെ? MG കോളേജ്. MG കോളേജോ? സത്യം പറഞ്ഞ ആളെ കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ തോന്നിയില്ല അല്ലേ? പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും ട്രെയിനിലും ടോയ്സും വിറ്റ് ചപ്പടാച്ചി അടിച്ച് നടക്കുന്ന കണ്ട. ഓ, അതൊക്കെ വയറ്റിപ്പിഴപ്പിന്റെ ഓരോ വഴികളല്ലേ. ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടുന്നത് ഫീസിനെ തികയത്തുള്ളൂ. വട്ടച്ചിലവിന് വേറെ വഴി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറെ ആരെ ആശ്രയിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ. I prefer to be a very self-reliant person, you see. Wonderful. സ്കോളർഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ആ ബാഗ് എടുക്കും. ഇതാ ഓപ്പൺ ചെയ്യും. അതിനുള്ള ഒരു ഫയലുണ്ട്, അതെടുത്തൊന്ന് നോക്ക്. അതെ, ചില്ലറ കളിയൊന്നുമല്ല. ഫുൾ ബ്രൈറ്റ് മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ്. Got it, huh? H. Manohar the Great. You can call me Manu, yeah. Manu? Yeah. MANU. Manu. Yeah. You have a very sweet name. Really? അത് ശരി. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പേര്? ഞാൻ അശ്വിനി വർമ്മ. ഹായ്. പന്നിയുടെ സ്വഭാവം കാണിക്കില്ല. കുട്ടാ Ashwini,
പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല, ഇത് നമ്മുടെ നാടാ. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഇവിടെ ഷോർട്ട് കട്ടിൽ അങ്ങോട്ട് പോയാലേ എന്റെ വീടുണ്ട്, കേറിട്ട് പോവാ. എന്തു പറ്റി? ഇവിടെ ഇതിലൊക്കെ അത് അടികൊള്ളലായിരുന്നു. വേണ്ട നിനക്ക് ആ വണ്ടി കയറ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ടെന്ന്. അതാ നമ്മുടെ വീടെത്താറായി. എവിടെയാ? ദാ ഇവിടെ. ഓ അവിടെയാ? ഇറങ്ങിക്കോ. എങ്ങനെ? ഇതാണ് നമ്മുടെ വീട്. എങ്ങനെയുണ്ട്? നന്നായിരിക്കണം. ചന്ദ്ര പന്നികളെ കൂട്ടോട് ചേരടാ. ഓ ശരി. സോമ ഓ ആ പച്ചക്കറി എടുത്തോണ്ട് എടുത്തോണ്ട് വെക്കാമേ. ഗോപരാ രാമുന്റെ വർഷപ്പെട്ട് ആളെ വിളിച്ച് വണ്ടി നോക്കി. ഇന്നലെ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു പോയ ആളാ. മോടെ കല്യാണക്കാരി അങ്ങ് മറന്നുപോയോ? ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ വയറ്റിൽ തീയായിരുന്നു, അതൊന്നും അറിയണ്ടല്ലോ. മറന്നു പോയതൊന്നുമല്ല എന്റെ പൊന്നു മോളെ. വഴിയിൽ ബന്ധു കിടന്ന ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് വഴക്കായി, അതാ തിരിക്കാൻ വൈകിയത്. അല്ല, എന്റെ മോളുടെ കല്യാണത്തിന് ഞാൻ സമയത്തിന് വരാതിരിക്കോടി ഇരുന്ന്. എവിടെ മോളെ വിളിക്കേ? മോളെ ശങ്കരേ, ശങ്കരേ. അച്ഛൻ എന്റെ അച്ഛൻ വന്നിരിക്കുന്നു. പെണ്ണിന്റെ ഒരു സന്തോഷം. ശങ്കരി, എന്റെ പൊന്ന് മോള് സുന്ദരി കുട്ടിയാണ് കേട്ടോ, വയസ്സ് കുറവാ. മോളെ ശങ്കരി, ഇവര് അയ്യോ പേര് ചോദിക്കാൻ മറന്നുപോയി. എന്താ പേര്? മനോ. മനുവാ? നിന്റെ പേരെന്താ? അശ്വിനി. അശ്വിനി. അശ്വിനിയാ, നല്ല പേര്. മോളെ കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരിഞ്ഞ് പോകത്തുള്ളൂ. മോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അതല്ല, പോയിട്ട് അത്യാവശ്യമുണ്ട്. ആഹാ, ഇത്രയും ദൂരം വന്നിട്ട് കല്യാണം കൂടാങ്ങ് പോവല്ലേ? അത് കാണണമല്ലോ. ഇതെന്റെ ഒറ്റ മോളാ. മനോ, കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയാ മതി, അത്യാവശ്യമൊക്കെ പിന്നെ നടത്താം. നിങ്ങളെ രണ്ടുപേരും നാട്ടിൽ ഞാൻ കൊണ്ടെത്തിക്ക. എന്താ മോളെ, രണ്ടുപേരെ അകത്തോട്ട് വിളിച്ചോണ്ട് പോയട്ടെ. മനോ ഏയ് ഇതിലെന്താ മനു? അസ്ഥിയാണ്. അസ്ഥിയോ? തിരുനാവായിൽ നിമഞ്ജനത്തിന്. ആരുടെ? ആരുടെ മനു? പാവം എന്റെ അമ്മയുടേത്. മനുവിന്റെ അമ്മയുടെയോ? അപ്പോ മനുവിന്റെ അമ്മ?
എന്റെ അച്ഛന്റെ അസ്ഥി ഒഴുക്കിയെടുത്ത് തന്നെ തന്റെ അസ്ഥി ഒഴുക്കണമെന്ന് അമ്മ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. ഈശ്വര, മനുവിനപ്പോൾ എനിക്കാരുമില്ല. എന്റെ അച്ഛനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ട് തന്നെയില്ല. അച്ഛന്റെ മരണശേഷം കൈക്കുഞ്ഞായ എന്നെയും കൊണ്ട് അമ്മ നാട് വിട്ട് ഒരുപാട് അലഞ്ഞു. ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് അമ്മ എന്നെ വളർത്തിയത്. പലഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വിട്ടിട്ടാണ് ഇത്ര വരെ പഠിപ്പിച്ചത്. ഞാനൊരു എഞ്ചിനീയറെ കാണണമെന്നായിരുന്നു അമ്മയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം. പക്ഷേ വിധി അവിടെയും എതിരായിരുന്നു. ആനുവൽ എക്സാമിന് 1 മാസം മുമ്പ്. മനു, വേണ്ട വേണ്ട, ആ? ഇതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തോളാം. മോൻ പോയിരുന്നു പഠിക്കുന്നു. അമ്മേ, പരീക്ഷയാണ് വരുന്നത്. സാരമില്ലമ്മേ. അമ്മ അതിനെന്താ, ഞാൻ ചെയ്തോളാം. ചെല്ല്. പഞ്ചവർണ്ണ പൈങ്കിളി പെണ്ണെ, ഇന്നെനിക്കൊരു ദൂത് പോകാമോ? തന്തനാന താനനാന 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 താനാന താനാന തന്നാന താനാന കുരുമാനം നൽകി പോരാമോ? ഏത് രാഗം പാടണം? അമ്മേ, അമ്മേ, അയ്യോ, അമ്മേ, അമ്മേ, എന്തുപറ്റി അമ്മേ? അമ്മേ, അമ്മേ, അമ്മേ. മോന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചുപോയിന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത്. എന്നാൽ മരിച്ചതല്ല, കൊന്നതാണ്. കഴുമരത്തിലേക്ക് കൊന്നതാണ്. കഴുമരത്തിലേക്ക് കൊന്നതാണ്. കർഷക തൊഴിലാളികളെ സംഘടിപ്പിക്കുവാനും വിപ്ലവം വളർത്തുവാനും പാർട്ടിയുടെ ആൾക്കാർ നിയോഗിച്ച സഖാവായിരുന്നു ഹരികൃഷ്ണവർമ്മ. അമ്മ അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോഴോ ഡാൻസ് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് മടങ്ങുമ്പോഴോ എപ്പോഴൊക്കെയോ അവർ തമ്മിൽ കണ്ടു, പരസ്പരം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപകടങ്ങൾക്കായി ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചതാണ് തന്റെ ജീവിതമെന്നും പങ്കുവയ്ക്കാൻ വരണ്ടെന്ന് അമ്മയെ ഒരുപാട് വിലക്കി അത്ര എന്റെ അച്ഛൻ. പക്ഷേ വീട്ടുകാരെല്ലാം എത്ര എതിർത്തിട്ടും അതൊന്നും വകവയ്ക്കാതെ അമ്മ അച്ഛന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോയി. പക തീരാത്ത വീട്ടുകാർ അവരെ സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ല. അവസാനം എന്റെ അച്ഛനെ കൊലയാളിയാക്കി കഴുമരത്തിലേറ്റി കൊന്നു.
അങ്കിൾ ഒന്ന് ഇറങ്ങുന്നില്ലേ? എന്റെ വീടൊക്കെ ഒന്ന് കാണണ്ടേ? മറ്റുള്ളവരൊന്ന് പരിചയപ്പെടുകയും ചെയ്യാലോ. വേണ്ട, പിന്നെ ഒരിക്കലാവട്ടെ. എനിക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് നിറയെ ജോലിയുള്ളതാ. വീട് കണ്ടല്ലോ, ഇനി എപ്പോ വേണമെങ്കിലും വരാം. മനോ വരട്ടെ. താങ്ക് യു അങ്കിൾ. പിന്നെ കാണാട്ടോ. ബൈ. Come on, Manu. ഇതാണ് എന്റെ വീട്. ആരെയും കാണുന്നില്ലല്ലോ. വരൂ മനു. ഒരു മിനിറ്റ് നിൽക്കേ. Wait. Meet my friend, Mr. Manu. He is your friend? Yeah. Okay, Manu. Meet my sisters. That's Nandini. Hi. ഹലോ. She's doing a final BSc. Her name is Shalini. First year BA. Hi. ഹായ്. Malini, +1 or +2? ഹലോ. Mohini, 10th standard. ഇവളൊരു പുസ്തകപ്പുഴുവാ. Hi. ഹലോ. And finally, Chandini, 7th standard. A very naughty girl. Hi. ഹായ്. ഞങ്ങൾ അര ഡസനാണ് മൊത്തം. മനസ്സിലായോ? That's great, yeah. മുത്തശ്ശി എന്ത് വിഷമത്തിൽ ഇരിക്കാന്നറിയാവോ പ്രിയപ്പെട്ട മോളെ കാണാഞ്ഞ്? യാ മാഡം, വയസ്സിൽ ഏറ്റവും ചെറുതാണെങ്കിലും ഇതാ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ മൂത്തവള്. ചുമ്മാ ഇരിക്കില്ല, കണ്ടില്ലേ? ശരി. ഡാഡി ഇവിടെ ഇല്ല, ടൂർ പോയിരിക്കാണ്. അമ്മ എവിടെ? ഡൈനിങ്, കിച്ചൺ, പൂജാമുറി, സ്വസ്ഥം ഗ്രഹഭരണം, ഹാപ്പി. മനു, മനു വാ. ആവോ എന്റെ മോളെ, നീ ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഇങ്ങെത്തിയല്ലോ. അമ്മയുടെ അമ്മൂമ്മയുടെ ഒക്കെ മനസ്സിൽ തീയായിരുന്നു, അറിയോ? എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടാ ഇങ്ങ എത്തിയതെന്ന് ഞങ്ങൾക്കേ അറിയോ എന്റെ മുത്തശ്ശി. കുറച്ചു ദൂരം ട്രെയിനില്, പിന്നെ ബസ്സില്, പിന്നെ വീണ്ടും ലോറിയില്. ഇതാണ് മനു. ഇദ്ദേഹം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടാ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ലാണ്ട് ഞാനിങ്ങ എത്തിയത്. ഓ അതെയോ? അമ്മേ, മനു ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് പഠിക്കാൻ കേട്ടോ. എന്റെ കോളേജിന്റെ അടുത്താ. വലിയ ഉപകാരമായി മനു. ലക്ഷ്മി, എവിടെയാ ഒരു മുറി കൊടുക്കുക? നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് റൂം ഉണ്ടല്ലോ. ഓ ആവട്ടെ, ആദ്യം പോയി കുളിച്ചൊന്ന് സുഖമാവും. യാത്രയുടെ ക്ഷീണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറട്ടെ. പാവം കുട്ടികളെ, മനുവിന് ഗസ്റ്റ് റൂം കാണിച്ചു കൊടുക്കും. അശ്വിനി, അമ്മേ. ഇത് ഞങ്ങളുടെ സുഭദ്ര ആന്റിയാ. മുത്തോഷനോടും ഡാഡിയോടൊക്കെ പിണങ്ങിയിട്ട് പണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയതാ. എന്നിട്ടും ഡാഡിയുടെ കോപം ഇപ്പോഴും മാറിയിട്ടില്ല. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. മനുവിന്റെ മുഖം നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചോ? എന്റെ കുട്ടിയുടെ കൂടെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വരുമ്പോ മുഖം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കാണ്ടിരിക്കോ? ശരി, ശ്രദ്ധിച്ചല്ലോ. എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടതായിട്ട് തോന്നിയോ? ആരുടെയെങ്കിലും മുഖഛായ? അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, പാവായിട്ടാ തോന്നി. നല്ല കുട്ടി.
ഐശ്വര്യമുള്ള മുഖം, ഒരടുപ്പം തോന്നി. അടുപ്പം തോന്നിയല്ലോ. എന്താന്നറിയോ? രക്തബന്ധം. നീ എന്താ മോളെ പറയണേ? അശ്വിനി, തെളിച്ചു പറയണ്ട മോളെ. ഒരു മിനിറ്റ്, ഇത് നോക്കിയേ. ഈ ആന്റിയെ പോലെയാണോ? ഇപ്പൊ പറയോ, മനു ആരായിരിക്കും? നീ എന്താ മോളെ പറഞ്ഞു വരണേ? മനു സുഭദ്രന്റെ മോനാ. എന്ത്? സത്യമാണോ? അതെ അമ്മേ. എന്റെ ഈശ്വര, ഞാൻ എന്തായി കേക്കണേ? പാവം എന്റെ മോള് ഏതോ നാട്ടിൽ കിടന്ന് പലഹാരം ഉണ്ടാക്കി വിറ്റിട്ട കുഞ്ഞിനെ വളർത്തണേന്ന് കേട്ടു. ഭഗവാനെ, അതല്ലാതെ എനിക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല ഇതുവരെ. സത്യമാണ് മുത്തശ്ശി, ആന്റി അത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാ മനുവിനെ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് പഠിപ്പിച്ചത്. പക്ഷെ പാവം, മനുവിനെ ഒരു എഞ്ചിനീയറായി കാണാനുള്ള യോഗം ആന്റിക്ക് കിട്ടാതെ പോയല്ലോ ദൈവമേ. അശ്വിനി, കുറച്ചു നാളുകൾക്ക് മുൻപ് ആന്റി മരിച്ചുപോയി. മോള് സുഭദ്ര ആന്റിയുടെ മോനാന്ന് ഡാഡി അറിയരുത് ഒരിക്കലും. പിന്നെ അപ്പോ ചേച്ചിയുടെ ബോയ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ? അമ്മേ, അശ്വിനി പറയുന്നത് ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇപ്പൊ ഈ രഹസ്യം കുട്ടികളുടെ അച്ഛൻ അറിയാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അതെ, ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡന്റ് അല്ല മനു. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മെഡിസിൻ ആണ് പഠിക്കുന്നത്. കമ്പൈൻ സ്റ്റഡി നടത്തി തീസിസ് തയ്യാറാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. അതായത് സ്കോളർഷിപ്പിന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ. അതുകൊണ്ട് മനു കുറച്ചുനാൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. ഞങ്ങൾ വെറും ക്ലാസ്മേറ്റ്സ്, അത്ര തന്നെ. ഡാഡി ഉള്ളപ്പോ സബ്ജക്ട്സിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ സംസാരിക്കൂ. ആ സമയത്ത് ഹലോ ഹലോ, അത്ര തന്നെ. ഇതിനുള്ളിൽ മനു ഡാഡിയുമായി മാക്സിമം അടുക്കാൻ പ്രയത്നിക്കില്ലേ? ഞാൻ നോണയൊന്നും പറയില്ല. ഇതൊക്കെ പ്രയാസാണെന്ന് തന്നെ എനിക്കും തോന്നണേ. എന്നെ എല്ലാവരും കൂടി കൊളാക്ക്. ദേ, ആരുടെങ്കിലും നാവ് പഴിച്ച അബദ്ധത്തിൽ കള്ളി വെളിച്ചത്തായ അപ്പ ഇറങ്ങും ഞാൻ മനുവിനെയും കൂട്ടി. കൂലിപ്പണിയെടുത്തെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചോളാം. പക്ഷെ ഈ ജന്മത്ത് ഈ വീട്ടിലേക്ക് ഞങ്ങൾ വരില്ല. എന്റെ സുഭദ്ര പോയതുപോലെ നീയും പോവാൻ പോവാണോ? സമ്മതിക്കില്ല. അന്ന് തീ വെക്കും ഞാൻ എല്ലാറ്റിനും. ആരും കാല് വരാതെ പ്രത്യേകം നോക്കണം. കറക്റ്റ്. എല്ലാവരും സൂക്ഷിക്കണം. എന്ത് നടന്നാലും ഒരു സംശയവും വരാതെ നോക്കണം. എന്നാലും നുണ പറയണല്ലോ എന്നാലോചിക്കുമ്പോഴാ. മുത്തശ്ശി, കമാന്നൊരക്ഷരം മിണ്ടുന്നില്ലേ ഞാൻ? That's nice. ഇത് സുഭദ്രയുടെ മുറിയാ. ഞാൻ മാത്രമേ ഇത് തുറക്കാറുള്ളൂ. ഞാൻ എന്നും ഇവിടെ വിളക്ക് വയ്ക്കും. I'm fine, yeah. How are you? Okay, that's right. Is it? I'll call you later. Hi, Dad. നീ എന്ത് പണിയാ കാണിച്ചേ? 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഫ്ലൈറ്റ് കിട്ടിയിട്ട് വന്നാ പോരായിരുന്നു? അതിനിപ്പോ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായില്ലല്ലോ ഡാഡി. ഡാഡി, ഞാൻ ഒരാളെ പരിചയപ്പെടുത്താം. ഓക്കെ, മനു. മീറ്റ് മിസ്റ്റർ മനു. ഹലോ. ഹലോ സർ. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാ. യു ആർ ആൾസോ ഫോർ മെഡിസിൻ? യെസ് സർ. ഓ, ഒരുമിച്ചൊരു തീസിസ് തയ്യാറാക്കിയ സ്കോളർഷിപ്പിന് ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒരു കമ്പൈൻ സ്റ്റഡിക്ക് വേണ്ടി വന്നതാ ഡാഡി. ഓക്കെ, ഗോ അഹെഡ്. പേരെന്താ പറഞ്ഞേ? മനോഹർ വർമ്മ. എല്ലാവരും മനു എന്ന് വിളിക്കും. ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഓക്കെ ഐ വിൽ സീ യു ലേറ്റർ. ഓക്കെ. മോനെ, നീ ഇവന്റെ മുഖത്തേക്കൊന്ന് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയേ. എന്താ മുത്തശ്ശി? മുത്തശ്ശി കൊളാക്കുന്ന തോന്നുന്നേ. ഈ മുഖം ഇതിനു മുമ്പ് എവിടെയെങ്കിലും കണ്ട ഓർമ്മയുണ്ടോ? അതല്ല കാര്യം. നീ ടൂറിന് ഒരുപാട് സ്ഥലത്തൊക്കെ പോണതല്ലേ?
എവിടെയെങ്കിലും ഈ കുട്ടിയെ എന്താ പറയുന്നത്? ഓരോ ദിവസവും അങ്ങനെ എത്രയോ പേരെ കാണുന്നു. അതൊക്കെ ഓർമ്മ വയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ? സോറി, സീ യു ലേറ്റർ. ശരി സർ. എന്താ മുത്തശ്ശിയുടെ വിചാരം? എന്താ ഞാനെന്താ അത്ര മണ്ടിയാണെന്ന് കരുതിയോ? സുഭദ്രയുടെ മോനാണെന്ന് പറയുമെന്ന് കരുതിയോ? മുത്തശ്ശി ഒന്ന് പെർഫോം ചെയ്ത് നോക്കിയതല്ലേ? നല്ല അസലായിട്ടുണ്ട്. മുത്തശ്ശി, ഈ കൊല്ലത്തെ ബെസ്റ്റ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ആക്ടേഴ്സിനുള്ള ഓസ്കാർ അവാർഡ് മുത്തശ്ശിക്ക് തന്നെ. നമ്മളായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ മനസ്സിലിരിപ്പ് അമ്മയും മുത്തശ്ശിയും കുട്ടികളും താനെ മനസ്സിലാക്കി പച്ചക്കൊടി കാണിച്ചല്ലോ. അതാ വലിയൊരു ആശ്വാസം അല്ലേ മനു? എന്ത് മനസ്സിലിരിപ്പ്? Come on, yeah, what is that? പറഞ്ഞുതരാം. a plus b the whole squared is equal to a squared plus b squared plus 2ab. You got it? ഇതെന്താണ് ആൽജിബ്ര? കുന്തം. We love each other. അതായത് I love you and you love me. അച്ഛനും കൂടി ഇതൊന്ന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ how nice it would have been. ഓക്കെ എന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞ 101 തവണ ശയന പ്രദക്ഷിണം മനുവിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കും ഞാൻ. എന്നെ കൊണ്ടോ? യാ. അതെന്തിനാ? What is that? മനു നോക്കി. സുഭദ്രാന്റെ മാല മുത്തശ്ശി കാണാതെ എടുത്തതാ ഞാൻ. എനിക്കിത് ഭംഗിയായിരിക്കില്ലേ? മനുവിന്റെ കൈ കൊണ്ടെന്ന് എനിക്ക് കെട്ടിത്താ. വേണ്ട, ആരെങ്കിലും കണ്ട 100 ചോദ്യാവും. ഇല്ല, ആരും കാണില്ല. ഇത് നീ കൊള്ളാക്കി അടങ്ങും. അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല, ഇത് കെട്ടിത്താ. നിനക്ക് ആ മാല കെട്ടിയും വേണം, ആരും കാണാനും പാടില്ല. അതെങ്ങനെയാ? പ്ലീസ് പ്ലീസ് മനു. അതേണ്ട. ഹായ്. എന്നാലും ഞങ്ങളെ കൂട്ടാണ്ട് തനിയെ വന്നല്ലോ കുളിക്കാൻ. ഞങ്ങൾ എവിടേക്കാ അന്വേഷിച്ചെന്ന് അറിയാവോ ചേച്ചിയെ? ഭയങ്കര തണുപ്പാണോ? എന്തായിരുന്നു ചേച്ചിക്ക് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞൂടായിരുന്നോ? നിങ്ങൾ എന്നെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന അറിയാലോ, അതല്ലേ? വെരി ബാഡ്. അല്ല, ചേച്ചിക്ക് പേടിയൊന്നുമില്ലേ? പേടിയോ? ചേച്ചി ടൈഗേഴ്സ് വിൽ കം, എലിഫന്റ്സ്. യാ. ചേച്ചി, ആരോടാ ചേച്ചി സംസാരിക്കുന്നേ? ഒന്നുമില്ല. ലെറ്റ്സ് ഡു ഫിഷിംഗ്. ഫിഷിംഗ്? ഫിഷിംഗോ? യെസ്. ആദ്യം ഇവിടെ ഒരു ഹോട്ടൽ കോംപ്ലക്സ് പണിയാമെന്നാണ് കരുതിയത്. പിന്നെ പ്ലാൻ മാറ്റി. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ആകാൻ പോവുകയാണ്. ആർക്ക് വേണ്ടിയാണെന്നറിയോ? ഡോക്ടർ അശ്വിനി വർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി. ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായിട്ട് ചാർജ് എടുക്കാൻ.
ആൺകുട്ടികളില്ലാത്തതിന്റെ കുറവ് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതിനേക്കാൾ ചുണയും വീറുമുണ്ട് അവൾക്ക്. അങ്ങനെയാ ഞാൻ അവളെ വളർത്തി. അതെനിക്കും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. റിയലി? അതുകൊണ്ട് കോളേജിലെ പൂവാലന്മാർക്കും റോമിയോമാർക്കൊക്കെ അശ്വിനെ കണ്ട ഭയങ്കര പേടിയാ. അതങ്ങനെ വരൂ. ഷീസ് മൈ ബ്ലഡ്, സോ ഡിയർ ടു മീ, ദാറ്റ് പ്രൈഡ് ഓഫ് അവർ ഫാമിലി. പിന്നെ പീഡിയാട്രിയില അശ്വിനിക്ക് താല്പര്യം. ശരി, ലെറ്റ് us സ്പെഷ്യലൈസ് ദാറ്റ്. ഹൗ അബൌട്ട് യു? ഏതിലാ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? എനിക്ക് പിന്നെ എഞ്ചിനിലാണ് എപ്പോഴും ഇൻട്രസ്റ്റ്. വാട്ട് എൻജിൻസ്? ഐ മീൻ ഹാർട്ട്, എഞ്ചിൻ ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി. Oh, you mean cardiology? It's also a very prospective branch. പഠിത്തം കഴിഞ്ഞ് മറ്റ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ്സ് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ you can join our cardiology department. It will be very nice to have a good doctor like you. And you can be a very good colleague to my Ashwini. താങ്ക് യു അങ്കിൾ. You are welcome. എന്റെ അമ്മേ, സർവ്വതും പൊളിഞ്ഞ് കളി കാര്യം ഒന്ന് പേടിച്ചു പോയി. MBBS കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തിലാ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മൂപ്പന്റെ അടുത്ത ചോദ്യം. ഇനി ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ കയ്യിൽ കത്തി നിന്ന് എപ്പോഴാ കയറ്റി വിടാമോ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ അറിയൂ. കത്തിക്ക് പകരം സ്പാനർ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ആണെങ്കിൽ ഒരു കൈ നോക്കായിരുന്നു. ഏയ്. അയ്യോ, തല ശരിക്ക് തോർത്തില്ലേ? തുമ്മുന്നില്ല. തല ശരിക്ക് തുടയ്ക്കാത്തത് കൊണ്ടല്ല, ഒരു പെഗിനുള്ള സമയമായി. ഒരു ഗ്ലാസ് എടുത്ത് ഒരു ലേശം ഒഴിക്കാൻ. ആ
ആ മനു പറയാ നമ്മൾ അച്ഛനും മക്കളും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം കണ്ടിട്ട് കൊതിയാവുന്നു ആഹാ. അസൂയ തോന്നുന്നു ഞാൻ വളരെ ഫോർച്ചുനേറ്റ് അത്രേ. മനുവിന് അച്ഛനില്ല ഡാഡി. അതെ, പാവം, അവനൊരു നല്ല കുട്ടിയാ. ഐ ലൈക്ക്. രാവിലെ തന്നെ എല്ലാരും കുളിച്ച് റെഡിയാ നിക്ക. എന്തിന്? അമ്പലത്തിൽ പോവാൻ. ഇന്നെന്താ വിശേഷം? എന്നോട് ആരും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഇന്ന് ഒരാളുടെ പിറന്നാളാണ്. അതാർക്കാ ഞാൻ അറിയാണ്ട് ഇവിടെ പിറന്നാള്? ഓ, മനുവിന്റെ ആയിരിക്കും. അയ്യോ അല്ല. പിന്നെ ആരുടെയാണെന്ന് പറ. ഡാഡിക്ക് അറിയാണ്ടൊന്നുമല്ല, ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ മനഃപൂർവ്വം ഭാവിക്കാം. ഒന്ന് തെളിച്ചു പറ അശ്വിനി. ഡാഡിക്ക് ഓർമ്മയില്ല? ഇന്നുണ്ടല്ലോ, ഇന്ന് സുഭദ്രാന്റിയുടെ പിറന്നാളാ. അതിനെന്താ? ആരോടാ ഇനി ഇങ്ങനെ? കഴിഞ്ഞതൊക്കെ മറക്കൂ ഡാഡി. അശ്വിനി, പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. രാത്രി മുഴുവൻ മുത്തശ്ശി സുഭദ്രാന്റിയുടെ ഫോട്ടോ നോക്കിയിരുന്ന് കരയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഈ പതിയെ വാശിയൊക്കെ പോട്ടെ, മരിച്ചുപോയ സുഭദ്രാന്റിക്ക് വേണ്ടി അമ്പലത്തിൽ വന്നൊരു പൂജ ചെയ്താ ഞങ്ങളുടെ മുത്തശ്ശി സന്തോഷിക്കും ഡാഡി. അങ്ങനെ ആരും സന്തോഷിക്കണ്ട. അങ്ങനെ ഒരു തീയെ പെറ്റില്ല എന്ന് കരുതിക്കോട്ടെ എന്റെ അമ്മ. അതിന് സുഭദ്രാന്റി ചെയ്ത് തെറ്റെന്താണെന്ന് പറയൂ ഡാഡി. സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ്. നിനക്ക് എന്തറിയാം അവളെ കുറിച്ച്? ആരൊക്കെ പറഞ്ഞെന്നറിയോ? ഡാഡിയിൽ നിന്ന് സുഭദ്രാന്റിക്ക് കിട്ടിയ സ്നേഹം ഇതുവരെ ഈ ലോകത്ത് ആർക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്ന്. നേരാണ്. അവളെ ഞാൻ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ ലോകത്തിൽ ആരും സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല. നിനക്കറിയോ, തറയിലും കട്ടിലിലും ഒന്നുമല്ലായിരുന്നു, ഈ എന്റെ നെഞ്ചത്തും തോളിലും മുട്ടിട്ട് നീന്തിയായിരുന്നു അവൾ വളർന്നത്. എന്നിട്ട് അതെല്ലാം ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് അവൾ മറന്നു. ഭൂവുടമകളും തറവാടുകളും നശിച്ചാൽ നാട് നന്നാകുമെന്ന് സ്വപ്നം കണ്ട ഒരു തെണ്ടി. ആ തെണ്ടിയുടെ മുമ്പിൽ ഞാനും ദൈവത്തെ
അശ്വിനി ഉറക്കാൻ അശ്വിനി അയ്യോ മൈ ഗോഡ് അശ്വിനി എന്തേ കാണിക്കുന്നേ അശ്വിനി ഡോണ്ട് അശ്വിനി വേണ്ട അശ്വിനി പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഡു ഇറ്റ് അശ്വിനി ഐ ആം നോട്ട് ഗോയിങ് അശ്വിനി ഞാൻ പോകുന്നില്ല അശ്വിനി അശ്വിനി പ്ലീസ് ഓപ്പൺ ദ ഡോർ അശ്വിനി ഐ വിൽ നോട്ട് ഗോ ഇനി ഞാൻ മനുവിനെ തടയില്ല. അശ്വിനി നോ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോവില്ല പ്ലീസ് ഓപ്പൺ ദ ഡോർ Let me die. നോ അശ്വിനി ഞാൻ പോവില്ല അശ്വിനി ഐ ലവ് യു അശ്വിനി ഐ ലവ് യു അശ്വിനി ഐ ലവ് യു അശ്വിനി അശ്വിനി ഒന്ന് തുറക്കൂ അശ്വിനി ഓപ്പൺ അശ്വിനി പ്ലീസ് അശ്വിനി പ്ലീസ് അശ്വിനി പ്ലീസ് അശ്വിനി ഇപ്പൊ നോക്കിയാലും ഇവന്റെ രമഞ്ഞ റിപ്പയർ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡാഡി. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. വിളിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ഞാൻ കേട്ടത് ശരിയാണോ അശ്വിനി? എന്ത്? നീയും മനുവും തമ്മിൽ അവൻ നിന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റും ഫ്രണ്ടും മാത്രമാണോ അതോ? ഞാനും മനുവും തമ്മിൽ എനിക്ക് മനുവിനെ ഇഷ്ടമാണ് ഡാഡി. അശ്വിനി നീ ഇന്നൊരു കൊച്ചുകുട്ടിയല്ല, കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനുള്ള വിവരവുമായി. അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം തോന്നിയെങ്കിൽ മോളുടെ ആഗ്രഹമാണ് എനിക്ക് വലുത്. പണമോ അവസ്ഥയോ പ്രശ്നമല്ല. That doesn't matter. He's a nice boy. I like him too. താങ്ക് യു ഡാഡി. ഗുഡ് മോർണിംഗ് അങ്കിൾ. Oh, good morning. ഇരിക്കൂ. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. അശ്വിനി എന്നോട് എല്ലാം പറഞ്ഞു. മനുവിന്റെ ബന്ധുക്കളെ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചോണ്ട് വരും? എനിക്ക് ബന്ധുക്കളെന്ന് പറഞ്ഞു വരാൻ ആരുമില്ല. ഉള്ളവരാരും വരികയില്ല. ഞാൻ ആരാണെന്നറിയാതെ ഒരുപാട് അലിവും സ്നേഹവും അങ്ങ് എന്നോട് കാണിച്ചു. ഇനിയും സത്യങ്ങൾ മറച്ചു വെച്ചാൽ ദൈവം എന്നോട് പൊറുക്കില്ല. ഞാൻ ആരാണെന്ന് അങ്ങ് അറിയണം. അങ്ങയുടെ പെങ്ങൾ സുഭദ്രയുടെ മകൻ. സുഭദ്രയുടെ മകനോ? അതെ, ഓർമ്മ പോലും വിഷമാണെന്ന് വെറുപ്പോടെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ സുഭദ്രയുടെ ഹരികൃഷ്ണന്റെ മകനാണ് ഈ മനു. മനു? യെസ്. ഈ സത്യം അറിഞ്ഞിട്ടും അങ്ങേക്ക് ഞാൻ സ്വീകാരനാണെങ്കിൽ എന്റെ ഭാഗ്യമായി കരുതും. ഇല്ലെങ്കിൽ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ എഴുതപ്പെട്ടു പോയ എന്റെ വിധിയായും. നേരാണോ ഞാൻ ഈ കേട്ടത്? ഇവൻ ആ ശാപിക്കപ്പെട്ടവൾക്ക് ആ തെണ്ടിയിൽ കുരുത്ത വിഷസന്തതിയാണോന്ന്? അതെ ഡാഡി. എന്തുകൊണ്ട് ഇത് എന്നിൽ നിന്നും മറച്ചു വെച്ചു? പറയാൻ പറയാൻ പറയടി. അത് പെട്ടെന്ന് ഡാഡി ക്ഷോഭിക്കുന്ന പേടിച്ചിട്ടാ. മോനെ, ഞാനും ലക്ഷ്മി എല്ലാരും കൂടി ചേർന്നിട്ടാ തൽക്കാലം നിന്നോട് ഇത് പറയണ്ടെന്ന് വെച്ചത്. ഓഹോ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചേർന്ന് എന്റെ മുമ്പിൽ നാടകം കളിക്കായിരുന്നു അല്ലേ? കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ പോലും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാനാവില്ല, പെറ്റ അമ്മയെ പോലും. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇടുന്ന തുള്ളാൻ മാത്രം ഇവിടെ എന്താ ഉണ്ടായേ? മനു സുഭദ്രയുടെ മോനല്ലേ? ഇവൾ അവന്റെ മുറപ്പെണ്ണല്ലേ? മിണ്ടി പോരുത്. നോ. എന്നെ വിഡ്ഢിയാക്കി കുരങ്ങ് കളിപ്പിച്ചപ്പോ നിങ്ങൾ നിന്ദിച്ചത് എന്നെയല്ല, എന്റെ അച്ഛന്റെ ആത്മാവിനെയാണ്. എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കിത്? കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞു. നിന്റെ അച്ഛൻ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു, അത് തന്നെ നീയും ആവർത്തിക്കണമെന്ന് വെച്ചാ? അച്ഛനെ കുറിച്ച് മറുത്തൊരു വാക്ക് പറയരുത്. പെറ്റ തള്ളയാണെന്ന് ഞാൻ ഓർക്കില്ല. ദൈവമായിരുന്നു എനിക്ക് എന്റെ അച്ഛൻ. ഇപ്പോഴും അതെ. എന്റെ അച്ഛൻ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. കാലമൊക്കെ അങ്ങ് മാറിപ്പോയി. കുട്ടികൾക്ക് അവരവരുടെ ജീവിതം തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്.
അത് മറക്കരുത്. അത് ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല. ഇവനെ അല്ലാതെ വേറെ ആരെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുക്കട്ടെ. ഇപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ നടത്തി തരാം. വേണ്ട, എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഡാഡി. ആരൊക്കെ എതിർത്താലും ശരി, ജീവിതം ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മനുവിന്റെ കൂടെ മാത്രമായിരിക്കും. അച്ഛന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ആ ഒൻപട്ടോളാവത്തെ ധിക്കാരം നീ ആവർത്തിക്കുന്നു. നിന്റെ ഇല്ല. ഇനി നീ പുറത്തു പോകുന്നത് കാണും. ഇനി അവളെ തല്ലരുത്. എന്റെ അച്ഛനോടും അമ്മയോടുള്ള പക തീർക്കാനാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്ന് തരാം. അവളെ വിട്ടേക്കൂ പ്ലീസ്. എന്നെ തടയാനും എതിർക്കാൻ നീ ആരുടെ ബാസ്റ്റർഡ്? Don't call me a bastard. ഞാൻ തന്തയില്ലാത്തവനല്ല. Don't you ever call me that. വിളിച്ചാൽ വിളിക്കരുത്. വിളിക്കും. എന്നെ അങ്ങനെ വിളിക്കരുത്. പിടിക്കരുത്. ഒന്നും നിന്റെ അച്ഛനെ കൊല്ലാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. നീ അവിടെ കൊല്ലടാ, കൊല്ല്. ആദ്യം എന്നെ കൊല്ല്. അത് കഴിഞ്ഞ് നിന്റെ ഭാര്യയെ, കുട്ടികളെ എല്ലാത്തിനെയും കൊല്ല്. എന്നിട്ട് ആ ശവക്കൂനിയുടെ മുമ്പിലിരുന്ന് തപസ് ചെയ്യേ. നിന്നെ ഞാൻ പ്രസവിച്ചല്ലോടാ. ആരെന്നറിയാതെ ഒരല്പം വാത്സല്യം നിന്നോട് കാണിച്ചു. അതെന്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, ഗെറ്റ് ലോസ്റ്റ്. കഴിഞ്ഞതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. എല്ലാം മറന്ന് എവിടെയെങ്കിലും പോയി തൊലയുന്നീയ. ഇനി എന്റെ കൺമുമ്പിൽ കണ്ടുപോകരുത്. കണ്ടാൽ ഒന്നുകിൽ നീ എന്നെ കൊല്ലണം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനത് ചെയ്യും. അശ്വനി, അശ്വനി, എനിക്ക് നിന്നോട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. വരൂ. കമാ, വരൂ. വരൂ. Come on. നമ്മൾ എന്തിനാ ഇവിടെ വന്നത്? ആവശ്യമുണ്ടായിട്ട്. ഡാഡി, ഇനി നീ ഇവിടെ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങുന്നത് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഭർത്താവിന്റെ ഗൃഹത്തിലേക്ക് മാത്രം. ഡാഡി, അത് ഞാൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട്. ഡാഡി എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത്? വിവാഹമോ? നോ ഡാഡി, നോ. ഈ വിവാഹത്തിനെ സമ്മതിക്കില്ല ഡാഡി. പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. Shut up. Shut up. സംസാരിക്കാനുള്ള സമയം കഴിഞ്ഞു. ഇനി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സമയമാണ്. ഡാഡി, ഡാഡി പ്ലീസ്. ഡാഡി, ഡാഡി പ്ലീസ്. ഡാഡി. ഹലോ.
ഞാനാണ്. അശ്വിനി ഞാൻ ഇവിടെ നെല്ലിയാമ്പതിയിലുണ്ട്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും രാവിലെ തന്നെ ഇവിടെ എത്തണം. എന്താ കാര്യം? കാര്യം പറയാം. മനു പോയോ? ആര്? മനു അവിടെ നിന്ന് പോയോന്ന്? മനു അവൻ അപ്പോഴേ പോയി. എങ്കിൽ അവന് തന്നെ നല്ലത്. നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് അശ്വിനിയുടെ വിവാഹമാണ്. വിവാഹമോ? എന്താ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നേ? അവളെന്താ കൊച്ചുകുട്ടിയാ? പിടിച്ചപിടിയാലെ കല്യാണം നടത്താൻ? ഞാൻ ഒന്ന് നിശ്ചയിച്ചാൽ അത് നടത്തിയിരിക്കും. ആരും എതിര് നിൽക്കാൻ നോക്കണ്ട. അനുസരിച്ചാൽ മാത്രം മതി. ഹലോ ഹലോ ഹലോ, എന്തമ്മേ അശ്വിനെ നിർബന്ധിച്ച് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരുക്കം? നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് നെല്ലിയാമ്പതി എന്നാ വിളിക്കുന്നത്. സോഡ. ഈ സമയത്ത് സാറിങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് തോന്നി. വിവരമെല്ലാം ഞാൻ അറിഞ്ഞു. ഉടനെ ഇങ്ങോട്ട് വരണമെന്ന് മനസ്സ് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു. അങ്ങനെയാണോ? എന്നാലും അങ്ങത്തെ സമ്മതിക്കണം. ടക്ക് ടക്കെന്ന് എല്ലാം അങ്ങ് ഉറപ്പിച്ചില്ലേ? അല്ല, അവർക്ക് സംശയമൊന്നും തോന്നിയില്ലല്ലോ? എടാ, ചുണയുള്ള നാവും പുറയിൽ എരിവുള്ള മൂളയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവില്ല. അത് ശരിയാ. അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ അങ്ങോട്ട് പിടിപ്പിച്ചാട്ടെ. മറ്റൊരു ശകല ഇറങ്ങി മട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ആഞ്ജനേയ, സാർ, ഇനിയിപ്പോ 1 മാസം കഴിഞ്ഞ് മതി കല്യാണം ഞാൻ പറഞ്ഞാലും രാമു പറയും പറ്റില്ല, നാളെ തന്നെ വേണമെന്ന്. അതാ എന്റെ ബുദ്ധി. സാറിനെ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു. ആഞ്ജനേയ, നീ ഒരു ഗ്ലാസ് ഗ്ലാസ് എടുക്കടാ. ഗ്ലാസ് വേണ്ട പറഞ്ഞാലും കേൾക്കൂല. വേണ്ട സാർ. എടുക്കടാ അവിടുന്ന്. വേണ്ട സാർ. ഒരു ഗ്ലാസ്. എവിടെ പൊഴിക്ക? കുടിക്കടാ. പയ്യാ ഇവിടെ വാ. എന്തിനാ? സാധനം നിറക്കടാ. ആ ഒരിടാ. അങ്കിൾ, ചേച്ചി അങ്കിള്. ചേച്ചി അകത്തുണ്ട്, ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് വരാം. അശ്വിനി, ഞാനാ. വേണ്ട, കൊച്ചുകുട്ടിയെ പോലെ കരയാതെ. മോൾ എന്തിനാ കരയുന്നത്? അനുജത്തിമാരൊക്കെ വണ്ടിക്കകത്തുണ്ട്. മനു മോളെ കാത്ത് റോഡിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യാ. എല്ലാം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. മോള് പേടിക്കണ്ട. നോക്ക്, മോളെ കഥ തുറന്ന് പുറത്തേക്ക് വാ. പറയുന്ന കേക്ക്. ഓ, ചതിച്ചു. ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. അപ്പുറത്തോടൊന്ന് വാതിൽ തുറക്കാം. മോള് വാതിലെടുത്തു വാ. വേണ്ട.
റിംജിം പാടി രാഗം തേടി വരവായി അയ്യോ ഈശ്വര എന്തപ്പ ചെയ്യാ? വരൂ. അയ്യോ സാർ സാർ അവരൊക്കെ വന്നു, കല്യാണക്കാരൊക്കെ വന്നു. ഓ മൈ ഗോഡ്. ഓ വരൂ വരൂ. നമസ്കാരം. 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 വരൂ വരൂ. വരൂ. നമസ്കാരം. 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 സോറി, കിടന്നപ്പോ കുറച്ച് വൈകിപ്പോയി. ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഇപ്പൊ റെഡിയാവും. ശരി ആഞ്ജനയ, ഇവരെ അകത്തേക്ക് കൊണ്ടു. ശരി. നിങ്ങൾ കുട്ടി ഒരുക്കിക്കൊള്ളൂ. എല്ലാവരും വരണം. അശ്വിനി എവിടെ? അശ്വിനി. നമസ്കാരം. 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 സാർ, അശ്വിനി മോളെ കാണുന്നില്ല. എന്താ എന്ത് പറ്റി? അശ്വിനി എവിടെ? കാണുന്നില്ലല്ലോ. അശ്വിനി അശ്വിനി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഇല്ല, ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, കാണാനില്ല. അവൾ എവിടെ പോയി? വെറുതെ തമാശക്ക്. നമസ്കാരം. 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 സാറിന് വെള്ളം വേണോ? സാറിന് ദാഹിക്കുന്നു എന്റെ മനസ്സ് പറഞ്ഞു. സാർ, അമ്മയും കുട്ടികളും രാവിലെ തന്നെ ഇവിടുന്ന് തിരുനാവായിക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ്. തിരുനാവായില്ലോ? അതെ, അസ്ഥി ഒഴുക്കാനാണെന്ന് അറിഞ്ഞത്. അസ്ഥിയോ? ആരുടെ? അത് പിന്നെ സഹോദരി മരിച്ചിട്ട് ഇന്നേക്ക് 1 വർഷം തികയല്ലേ. ആരുടെ ആടാ? അത് അങ്ങയുടെ സഹോദരി സുഭദ്ര കുഞ്ഞ് മരിച്ചുപോയി. സുഭദ്ര? അമ്മയെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് ആത്മാവിന് ശാന്തി നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് പുഷ്പങ്ങൾ പുഴയിലേക്കിട്ട് മുടികൊള്ളും. ഏകദന്തം മഹാകായ സപ്തകാന്തം
വായിച്ചോളൂ. അശ്വിനി 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 മനു 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 അശ്വിനി